बूंद बसो रोमावल। कुसुम बसंत गनंत न आवे। राव सस किरण उदर सागर को। गंग तरंग अंत जो पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के। कब जन भल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे। सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जी, अज आपां सारे बहुत ही महान पवित्र धरती शबाजपुर नगर विखे बाबा सुरजन साहब जी जिन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित हो रहे गुरमत समागम विच हाजरी भरन वास्ते पहुंचे हुए हैं। थोड़ी जी आवाज़ बच्चों की वध आ रही है। मैं भैणां दे चरनां च बेनती करांगा कि बड़ा प्यारा माहौल बाबा जी ने सिरजिया है। ढाडी वारां तुसीं सरवण कीतियां ने, उत्थे आपां कुछ क समां गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का अज जस करना है ते थोड़ी जी एकाग्रता बन जाए। इस करके तुसीं कृपा करके आपो अपने बच्चों को बिठाउण दा यतन करो। जिथे तुसीं वड्डी गिनती विच हाजरी लवा रहे हो उथे मैं धन्नवादी हाँ सरदार रमनजीत सिंह जी सिक्की जिहड़े खडूर साहब हलके तो विधायक रह चुके ने। वो अपनी टीम के समेत बड़े प्यार सत्कार नाल हाजरी भरन वास्ते पहुंचे ने। मैं उन्हां दा भी धन्नवादी हाँ। सरपंच मेजर सिंह जी मम्मण के ये तादक उन्हां दे नाल जिन्ने भी सहयोगी ने। सो आओ संगत बहुत वड्डी गिनती विच बैठी है। एक बार आपां सारे रसना नूं पवित्र करिए। तमाम दुनियावी फुरनियां नूं पासे रख के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुकाओ। सत्कार सहित फतेह प्रवान करो ते गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिंड बासर के विच एक परिवार रहिंदा है जिहदे मुखी का नाम है बाबा हरजी। बाबा हरजी का विआह बीबी मिलावी जी नाल होया जिहदी कुख तो बाबा तेजभान जी पैदा होए। बाबा तेजभान धन गुरु अमरदास महाराज के पिता ने ते जदों भट्टां ने गुरु अमरदास जी की सिफत की उन्हां बाबे तेजभान का नाम ही श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच अंकित कर दिता। आपां बाणी विच एक बचन पढ़ते हैं, भलो प्रसिद्ध तेजो तनो जस जगतर परछायो। कि बाबा तेजभान तेरे पुत्र गुरु अमरदास का जस संसार के 4 कूंटां विच प्रसिद्ध हो गया है। साध संगत धन गुरु अमरदास महाराज अपनी जिंदगी के 40 साल उन्होंने तीर्थां ते जाके गंगा दे इशनान करके बतीत किए। इतिहास कहता है कि 20 साल की उम्र तो उन्होंने सफर शुरू किया ते 40 साल की उम्र तक लगातार साध संगत जी उन्होंने तमाम देश देशांतरां दे अंदर भ्रमण भी किया ते 40 साल तो लैके फिर 60 साल की उम्र तक आम करके जिन्हों कह दिता जाता है कि बुढ़ेपा आ जाता है। सरकारां बंदे नूं रिटायर कर दिंदियां ने जदों बंदा 60 साल का हो जाए। पर गुरु अमरदास का इतिहास कहता है गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। 60 साल की उम्र में गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह के घर च आउंदे ने। इहदे तो पहला 20 बार लगातार गंगा की यात्रा कर जाते हैं। एक दिन तीर्थ इशनान करके वापस आ रहे हैं कि रस्ते दे विच कुछ साधुआं दा टोला मिलता है। मैं एक ग्रंथ दे विचों पढ़िया सी कि इस साधुआं दे टोले दे मुखी का नाम सी पंडित हरिओम।
ਪੰਡਤ ਹਰੀਓਮ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਥੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਹਰੀਓਮ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਪ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਕਾ ਸੰਗ ਕੀਆ ਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਏਤ ਧਾਨ ਖਾਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਿਆ। ਕਿ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਈ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੁਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਅੱਜ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਛੇਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੱਸੂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣੋ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕਿਆਲੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਏਡੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਏਡੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ। ਛਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਏਡੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 2 ਦਮੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤ ਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚਿਤ ਸਕੀਨਈ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਰਕੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦਿਨ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧਨੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਿਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੋਭ ਕਰੈ। ਅਮਿਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਿਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਵਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਣਾ, 12 ਵਰੇ ਗਾਗਰ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਭੌਂਦੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਠੇਡਾ ਵੱਜਾ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਠੇਡਾ ਜਲਾਏ ਦੀ ਖੱਡੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੜਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਾਈ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਪਈ ਰਹਿ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ? ਐਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਾਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਇਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਇਹ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਇਹ ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਦਇਆਲ ਗਈ ਬਹੋੜ, ਜਗਤ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦੋਂ 22 ਸੂਬੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੰਡ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 32 ਸਲਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਸ਼ਕਤਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ।
ਦੋ ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਵਰੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ, ਪੈਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਗਰ ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।